تو آج کے سبق کے اندر یہ ایمان کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے، اس کی حضور نے 4 علامتیں بتائی ہیں جی، وہ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ ایمان کی تکمیل کی 4 علامتیں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی تکمیل کے لیے جو 4 چیزیں ضروری ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے من احب للہ، کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو۔ اللہ ہمارے اس دل کو نفرتوں سے پاک فرما دے۔ خدا کی قسم اتنی نفرتیں بھر چکی ہیں نا، اتنی غلاظتیں آ چکی ہیں، دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کو چین میں دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اچھا کھاتا دیکھتا ہے، اچھا پیتا دیکھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یہ خوش کیوں ہے، اس کو ترقی کیوں مل رہی ہے، یہ کیوں بڑھ رہا ہے، یہ کیوں پھل پھول رہا ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرنا اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے جس کے بارے میں کئی دفعہ میں نے پہلے بھی غالباً بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش الہی کے سائے کے علاوہ، 7 بندے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان 7 بندوں میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جو کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ محبت کیجیے، نکالیے یار نفرت۔ کیا دل کے اندر کڑھن گند سا بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ چند دنوں کی زندگی ہے اور بندہ اس کے اندر بھی نفرتیں کرتا ہوا مر جائے۔ حدیث میں نا ایک واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں نا ایک آدمی تھا، ایک بستی میں رہتا تھا، اس کا کوئی دوسرا دوست تھا جو دوسری بستی میں رہتا تھا جی۔ ایک دن اس نے پروگرام بنایا کہ آج کیوں نہ میں اپنے اس دوست اور اپنے بھائی سے نا ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے ہماری آپس کی ملاقات نہیں ہوئی، کیوں نہ ہم مل لیں آپس میں۔ حضور فرماتے ہیں جس وقت وہ اپنے گھر سے نکلا نا، اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا اور فرمایا کہ جس راستے سے یہ بندہ گزرے گا اس راستے پر جا کے بیٹھ اور اس سے پوچھ کہ تو کیوں اور کہاں جا رہا ہے۔ جس وقت فرشتہ آیا راستے کے اندر بیٹھ گیا، وہ بندہ وہاں سے گزرا۔ مشکات شریف کے اندر روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جب اس فرشتے کے پاس آیا، فرشتے نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ فلاں بستی کے اندر میرا بھائی رہتا ہے، یعنی دوست، سکا بھائی نہیں، دوست رہتا ہے۔ بھائی اس نے کہا میرا بھائی رہتا ہے، اس کو ملنے اور ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس نے کہا اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، میں اس لیے اس سے جا کے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا جس اللہ کے لیے تو اس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک صحابی نا سامنے سے گزرے، چادر ڈالی ہوئی تھی، تو حضور صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے جنتی انسان کو زمین پہ چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہو تو اس کو جا کے دیکھ لے جی۔ وہ آدمی ایک ان میں سے گیا، دیکھا کہ یہ کون ہے جی۔ دوسرا دن آیا، ایسے ہوا، 3 دن تک نہ ایسے ہوتا رہا۔ حضور اس بندے کے لیے جنت کی بشارت دیتے رہے کہ یہ جنتی ہے جو زمین پہ چل رہا ہے۔ تو ایک صحابی اس کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا کہ میرا کوئی گھر کے اندر مسئلہ بنا ہوا ہے، اس لیے میں کچھ دن تک نا آپ کے گھر کے اندر رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ انہوں نے کہا تشریف لیں، کوئی بات نہیں۔ وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور اس کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔
कई दिन तक उन्होंने देखा कोई भी अमल नहीं करता, इशा पढ़ता है जाके सो जाता है, सुबह अजान होती है उठता है, तहज्जुद भी कोई नहीं पढ़ता है, आराम से सोया रहता है, नमाज पढ़ता है, अपने काम के लिए जाता है, फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है, उसके बाद अपने काम में लग जाता है, कारोबार में लग जाता है। यानी उन्होंने महसूस किया कोई ख़ास ऐसा अमल नहीं है जिसकी वजह से इसको हुजूर जन्नत की बशारत दे रहे हैं। आखिरकार उन्होंने उससे पूछा कि भाई आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं, मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके लिए जन्नत की बशारत दी है। उन्होंने कहा कि और तो मैं कोई अमल नहीं करता, बस एक अमल मुझे लगता है कि मेरे अंदर है, जब से मुसलमान हुआ हूँ ना इस दिल में किसी मुसलमान की नफ़रत नहीं है। उसने आके हुजूर को बताया कि या रसूल अल्लाह बात तो ये है, आपने फरमाया कि इसी वजह से तो अल्लाह ने इसके लिए जन्नत का फ़ैसला फरमा दिया है जी। इसलिए ये मोहब्बत करना अल्लाह की रज़ा के लिए ये बड़ी अजीम नेमत और दौलत है। आज देख लें जी, अफरा तफरी का दौर है, जो क़यामत का मंज़र नज़र आता है, कोई किसी के साथ 2-4 मिनट बैठने के लिए तैयार नहीं है, दोस्त अहबाब में मुलाकात करने के लिए टाइम नहीं है। कैसे अजीब दौर हमारा। पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखें होता था, भाई भाई के साथ बैठ के गपशप लगाता था, मोहब्बत की बातें करते थे, पिछली कारगुजारियाँ सुनाते थे। और आज जिससे भी बात करें कि हाँ भाई खैर तो है, आजकल नज़र बस जी टाइम ही नहीं है, मसरूफियत इतनी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, काम शाम कुछ भी नहीं, ऐसे मसरूफ़ बनाओ। इसलिए मुसलमान भाई के पास जाके मिलना, मुलाकात करना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया कि 2 मुसलमान भाई जब आपस में मिलते हैं ना, यूँ सलाम करते हैं। आपने फरमाया कि जब तक एक मुसलमान भाई के हाथों के दरमियान दूसरे मुसलमान भाई का यूँ हाथ रहता है ना, जैसे पतझड़ के मौसम में आंधी चल पड़े तो पत्ते नीचे गिरते हैं, जब तक इन दोनों के हाथ मिले रहते हैं अल्लाह इनके गुनाह ऐसे ही झाड़ता रहता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम की आदत थी, जो हुजूर से सलाम करता ना तो आप उसको हाथ देते, जब तक वो खुद अपना हाथ पीछे न खींच लेता हुजूर हाथ अपना पीछे हाथ नहीं खींचते थे। हुजूर की आदत मुबारक थी। तो इसलिए तो आज के सबक के अंदर चलो इतनी ही बात हो गई। 4 अलामतें हैं जो मैंने ज़िक्र करनी थी जी। उनमें से पहली ईमान की तकमील की अलामत, आखिरी जुमला बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह वक्त साथ साथ चलता रहेगा। मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह, ये 4 बातें जब पूरी हो जाएं, हुजूर ने फरमाया फ़क़द इस्तकमलल ईमान, पक्की बात है उस इंसान का ईमान कामिल हो जाता है। तो ईमान की तकमील के लिए मेरे भाइयों सबसे अहम और पहली बात यह है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। अल्लाह के लिए मोहब्बत का मतलब है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो नेक लोग होते हैं, उनसे मोहब्बत करना इस वजह से कि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है, जिब्राईल भी उनसे मोहब्बत करता है, फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत करते हैं, नेक लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं। हत्ता कि जंगल के दरिंदे और जंगल के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े और हशरातुल अर्ज़ और मछलियाँ पानी के अंदर और बिलों के अंदर चींटियाँ, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा दीन सीखने के लिए अपने घर से निकला हुआ होता है, जैसे तालिब इल्म होता है, ये तमाम चीज़ें उस इंसान के लिए रहमत की दुआ करती हैं। क्यों? अल्लाह को चूँकि उनसे मोहब्बत है और बाकी तमाम मखलूक को अल्लाह उनकी दुआ के ऊपर लगा देता है, उनकी मोहब्बत उनके दिल में पैदा कर देता है। तो इसलिए आज के पहले सबक के अंदर जो बात हमने सीखी है वो है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। अल्लाह हम सब को ये नसीब फरमाए जी, और दिलों के अंदर जो कमियाँ कोताहियाँ हैं अल्लाह इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।